مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers plus Collège de Physique Chimie première année Collège. درس اليوم أعزائي التلاميذ هو الكهرباء من حولنا L'électricité autour de nous. في هذا الدرس سنتعرف على أهم مصادر الكهرباء وأهم مجالات استعمال الكهرباء. لنحلل الوثيقة الموجودة أمامنا، نلاحظ أن بعض استعمالات الكهرباء هي المجال المنزلي والإنارة العمومية ومجال الخدمات والحاسوب، مجال النقل والمجال الصناعي. En conclusion, on peut retenir l'électricité est un élément essentiel dans notre vie quotidienne. On l'utilise à la maison comme l'éclairage, le chauffage, les appareils de cuisine, pour la communication telle que le téléphone, les ordinateurs, et aussi dans l'industrie, les machines industrielles, les usines, le commerce, les entreprises et aussi dans le transport commun. من خلال الوثيقة الموجودة أمامنا يمكن أن نلاحظ 3 مصادر للطاقة الكهربائية. توليد الطاقة الكهربائية في السدود المائية أو في محطات النووية، وكذلك في المروحيات الهوائية الضخمة التي تسمى éolienne. En conclusion, on peut retenir l'électricité que nous utilisons quotidiennement est produite dans différents types de centrales, des centrales nucléaires, des centrales thermiques, des centrales hydrauliques et aussi ce qu'on appelle l'énergie renouvelable telle que les panneaux solaires, les éoliennes. Notre deuxième nouvelle leçon d'aujourd'hui est le circuit électrique simple. Dans cette leçon, on va découvrir les éléments d'un circuit électrique simple et comment schématiser un circuit électrique simple. Le document devant nous présente les 4 éléments essentiels d'un circuit électrique simple. Un générateur de courant électrique, par exemple une pile, un receveur de courant électrique, par exemple une lampe, un fil de connexion qui va connecter le générateur au receveur et un interrupteur qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. إذن الوثيقة أمامنا تبين لنا العناصر الأساسية للدارة الكهربائية البسيطة، وهي منبع التيار أو مولد التيار، مستقبل التيار الكهربائي، أسلاك الربط، وقاطع التيار الكهربائي. نلاحظ أن عناصر الدارة الكهربائية يتوفر كل منها على مربطين لربطه في الدارة الكهربائية، فنسمي كل منها ثنائي قطب. Chaque élément d'un circuit électrique possède 2 bornes. On l'appelle un dipôle. ننجز دارة كهربائية بسيطة باستعمال العناصر التالية. نستعمل عمودا
ومصباحا وقاطع التيار وأسلاك الربط. نحتاج هنا ل3 أسلاك الربط. عندما نغلق قاطع التيار يضيء المصباح مبينا مرور التيار الكهربائي في الدارة. En conclusion, on peut retenir qu'un circuit électrique simple est une succession de plusieurs dipôles. Ils sont de 2 types: les générateurs qui produisent le courant électrique et les récepteurs qui reçoivent et utilisent ce courant électrique. Les générateurs et les récepteurs sont reliés par les fils de connexion. Pour commander un circuit électrique, on utilise un interrupteur qui va fermer ou ouvrir le circuit, c'est-à-dire soit laisser passer le courant ou arrêter le courant électrique. لتمثيل الدارة الكهربائية نستعمل الرموز الاصطلاحية المتعارف عليها في مجال الكهرباء. Pour schématiser un circuit électrique, on utilise les symboles conventionnels dans le domaine de l'électricité. نبين في هذه الوثيقة بعض الرموز لبعض العناصر الكهربائية والتي سنستعملها في بعض التراكيب الكهربائية البسيطة. تبين الوثيقة دارة كهربائية بسيطة مغلقة ثم مفتوحة. نستعمل الرموز الاصطلاحية لتمثيل الدارة الكهربائية، فنستعمل رمز القاطع مفتوح في التركيب الأول، ونستعمل قاطع التيار مغلق في التركيب الذي يضيء فيه المصباح، أي في الدارة الكهربائية المغلقة. في الفقرة الثانية من هذا الدرس نتعرف على الموصلات والعوازل، les conducteurs et les isolants. ننجز التجربة حيث نستعمل منبع التيار ومصباح شاهد، وندمج بعض الأدوات المصنوعة من مواد معينة كجزء من الدارة الكهربائية، فنلاحظ هل يضيء المصباح أم لا، لكي نستنتج هل المادة المكونة للشيء موصلة كهربائية أو عكس ذلك عازلة. كخلاصة لهذا النشاط، المادة الموصلة هي كل مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي، وعكس ذلك المادة التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي تسمى مادة عازلة. Les matériaux qui laissent passer le courant électrique sont dits conducteurs. Ceux qui ne laissent pas passer le courant sont des isolants. كتقويم لما درسناه في هذه الحصة، ننجز التمرين 9 على الصفحة 159. في هذا التمرين يطلب منا ماذا سيحصل إذا ما استعملنا بين المربطين A و B سلكا من أسلاك الربط. ما هي المادة التي قمنا باختبارها؟ هل هي موصلة أم عازلة؟ يبين الجدول أسفله مجموعة من المواد. ماذا سيحصل إذا ما استعملنا هذه الأدوات بين المربطين A و B؟ هل سيضيء المصباح أم لا؟ أي هل المادة المكونة لهذا الشيء موصلة أم عازلة كهربائية؟
أعزائي التلاميذ، أشكركم على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.